Admission open. Admission open. Admission open. Dear students and parents, welcome to Everest Academy, where we go beyond traditional learning to shape the innovators, thinkers, entrepreneurs, and leaders of tomorrow. We are not just in school, we are a transformative learning hub dedicated to preparing students for a rapidly evolving world. At Everest Academy, we shape the way, guiding young minds to lead the day. Everest Academy प्रेरणा मिलेको छ जो कि उनका ये विजन है कि बच्चे Should we set the stage? Everest Academy. Step inside. यो प्रोजेक्ट चाहिँ 100 मिल स्टोरेजको मोड्युल हो अहिलेको युग सूचनाको युग हो Logic and books to stories untold. अहिलेको युग प्रविधिको युग हो Fearless and bold. र अहिलेको युग वैज्ञानिक युग पनि हो Don't wait. Admission is open now. Give your child the best foundation for success. Join Everest Academy today and be part of a future-ready generation. अब हामी कार्यक्रममा गायनलाई जोड्न चाहन्छौँ र आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अंश थापा र श्रुति गौतम। गीतको बोल रहेको छ एक कान्छा मलाई सुनको। एकदमै सुरिलो भाकामा एक कान्छा मलाई सुनको भन्ने गीतको प्रस्तुति देखाएर यहाँबाट बहिनी र भाइ बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Hello everyone, it's me Aispura, a student of Everest Academy studying in class 9. I would like to thank my school to giving me this golden opportunity to speak 2 words in front of you. Hello, today my topic is money can't buy happiness. Before starting my speech, I would like to ask, do you guys really think that money can buy happiness? Yeah, most of your answer will be yes. Because our social mentality is that because without money you are nothing. But I would like to request all of you to listen my speech carefully, then you will differentiate how money is not nothing, just a part of our life. So I would like to start my speech.
So first of all, what's money? Money, a small word but with profound impact on our life. It helps to save destinies, fuel dreams, and provide security. But while we often measure success in terms of wealth, we must remember that money in itself is not an unlimited goal. Yes, it is an enabler. It provides us opportunities, access to education, healthcare, and to provide ability to help others. It's a powerful tool, but it's not everything in our life. However, it's crucial to recognize that money is not a substitute for happiness, relationships, and the things which we are missing in our life. If the true value of money lies in how we use it. Like if we use money wisely, it can bring immense joy and lots of positive change in our life. But if we let money control us, it may lead us to stress, greed, and the loss of worth to make difference in the world. So at last, I want to say that let's make money be a tool which enhance these qualities in us rather than overshadowing them. To clarify my speech, I would like to say, remember a moment in which your heart filled up with happiness when you bought something, and remember a moment when your heart filled up with happiness when you were with your friends, family, or your loved ones. Which one was more meaningful? Obviously, your relationships give you the pure happiness rather than money. So I would like to dominate my speech. Thank you. Thank you so much for your wonderful words. त्यसैगरी अब कार्यक्रममा पुरस्कार वितरणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छौं र पुरस्कार वितरण गरिदिन हुन आर्यन ओलीका अभिभावक मीना ओलीज्यूलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छौं। साथै पुरस्कार चाहिँ रेगुलर होमवर्कको क्याटेगोरीमा रहेको छ। कक्षा 6 बाट सदिच्छा जागरी, कक्षा 7 बाट रोशना बोहरा, कक्षा 8 बाट जेनिसा झुकाल, कक्षा 9 बाट प्रशान्त भट्ट, कक्षा 10 बाट श्रेया बिके। कृपया छिटो भन्दा छिटो स्टेजमा आइदिनु होला। क्लास 6 बाट सदिच्छा जागरी, क्लास 7 बाट रोशना बोहरा, क्लास 8 बाट जेनिसा झुकाल, क्लास 9 बाट प्रशान्त भट्ट, क्लास 10 बाट श्रेया बिके। पुरस्कार वितरण गरिदिनु भएकोमा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ सम्पूर्ण नमस्कार, म दिव्यांश कनाल र आज हाम्रो विद्यालयमा हुन गइरहेको यो 1900 वार्षिक उत्सवको दिन यहाँ सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्कुलमा हिजोदेखि स्टार्ट भएको र आज त्यसको दोस्रो दिन हो र आज दोस्रो दिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी भाइ बहिनीहरू त्यहाँतिर स्टल लगाएका छन्। अर्थात् आज सबै विद्यार्थीहरू पढ्दै तथा कमाउँदै गरिरहेका छन्। मतलब आफूले आफ्नो भित्र भएको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर, जस्तै यता आउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो जस्तै त्यहाँ क्यामेरामा देख्नुहुँदैछ होला, त्यहाँतिर इमेजहरू छन्, पिक्चरहरू छन्, जसमा जस्तै शिवजी भगवानको छ, बिचतिर माथि चाहिँ फुलको छ, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यता चित्रहरू हुन्। यो सबै बनाएको भनेको सब हाम्रो साथी भाइ बहिनीहरूले हुन् र हेर्न सक्नुहुन्छ यही पिक्चरहरूलाई चाहिँ आज साथी भाइ बहिनीहरू बेच्छन् र आफ्नो कलालाई अझै निखार्छन् तथा त्यो कलाद्वारा आफ्नो के भन्छन् कमाइ पनि गर्छन्। र त्यसो अब अरू पनि हामी हेर्दै जाउँ। जस्तै यो पिक्चर भयो, हामी यहाँतिर आउँ, जस्तै सबै हामी ट्राई गर्छौँ कस्तो के छ र हामी अरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यता हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ के गर्छन्। कमेडी डान्सका विद्यार्थीहरूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ रोबो कार हो, जस्तै यसमा गर्ने के हो, हेर्न सक्नुहुन्छ लिटरली मतलब पुरा आफूले बनाएको नि। ल यो कार कसले बनाएको हो? जस्तै यो कार चाहिँ हामीले धेरै इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू युज गरेर बनाएको छ। यसमा चाहिँ एउटा ब्रेन जसको नाम
त्यो हामीले यसमा एउटा ब्रेन युज गरेको छौँ जसको नाम चाहिँ ESP8266। यसमा हामीले विभिन्न प्रकारको कोड हालेर यो गाडीलाई फङ्सनल बनाएको छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न खाले सिस्टमहरू पनि जोडिएको छ जसले चाहिँ हामी यसलाई मोबाइलबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। भन भाइ तिमीहरू यो के गरिरहेको छौ यो कारको आज? हामी चाहिँ आज यसले एउटा ट्र्याक बनाएर यसमा चाहिँ खेलाइरहेको छौँ मान्छेहरूलाई। जो पनि खेल्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ 20 रुपियाँ एन्ट्री फिसमा 50 सेकेन्डभित्र यो ट्र्याकले कटाउनु पर्नेछ। त्यो गरिसक्यो भने चाहिँ जसले खेलिरहेको छ त्यसले 20 डबल ठ्याक्कै डबल मिल्ने भयो। ए जो जित्छ त्यसले डबल पाउँछ? यस। मतलब पढाइको साथसाथै बिजनेस पनि हुन्छ? त्यस्तो भने पनि हुन्छ। अरू केही अरू सके गेमहरू खै देखो त? हेर्न सक्नुहुन्छ बास्केटबलहरू पनि छन्। बास्केटबल पनि छ। यसमा चाहिँ दुईटा बलको प्राइस 20 रुपियाँ रहेको छ। अनि एउटा बल चाहिँ भित्र हाल्यो भने 30 रुपियाँ। दुईटै बल हालिसक्यो भने चाहिँ 40 रुपियाँ मिल्ने छ। हाम्रो एउटा अर्को पनि गेम छ। यो चाहिँ एउटा बस वायर गेम भन्ने रहेको छ। यसमा चाहिँ यो होललाई यो वायरमा नछोइकन उता कुनासम्म पुगाउनु पर्ने छ। यसमा चाहिँ दुईटा लेभल रहेको छ। हामीलाई ट्राई गर्न दिन्छौँ कि भाइ? ल हामी चाहिँ यो गेम चाहिँ हामी आफै ट्राई गर्नेछौँ र हजुरलाई पनि देखाउनेछौँ यो गेम कस्तो छ भनेर। ल यसलाई चाहिँ बजर हो के भन्छन्? ओ भाइ ल यो फलामले छुने बित्तिकै चाहिँ बजर बज्छ। फलामले छुने बित्तिकै बजर बज्छ यो। सो हामीलाई नछुवाएर जानुपर्ने हो। ल म आउट भइसकेको छु तर यो गेम एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अब भने हामीहरू कमेडी डान्सका लागि पारस साउथ, प्रेम जोशी र टेकराज भट्टलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। कृपया उहाँहरूको स्वागतमा जोरदार ताली बजाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तिम्रो लागि बा जेनी गर्दिन्छु मर भने बा अहिले मर्दिन्छु भेडा बाख्रा चराउने नि मै हुँ तिम्रो बस्दा गराउने नि मै हुँ मरेपछि डराउने नि मै हुँ गरु पुराण लगाउने नि मै हुँ हुन्छ भन नै भन बिन्ती नबस्दै ए बा किन्देऊ न फटफटे 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 आफ्नै चेली भेटी गुल्बा नाइटो देखाउँछन् नभनु है मर्छु भन्दा उल्टे जिस्काउँछन् चौबन्दी र फरियाद दिसे अर्काकै लुगा लगाउँछन् कपाल गेडी पुटुकै त दिसे अर्काकै गीत गाउँछन् काटा लगा भन्छन् बा काटा लगा काटा लगा
स्टाइलमा कैचटी धर्काउँला धत पनि धरौँला मोडल स्टाइलमा अरू के आज पनि फेरि अबेर भयो मेरी प्यारी बुढी मेरी चुन्की बिचरा अहिलेसम्म मलाई भात पर्खी बसेको म बगेर कस्तो खतम छु भने पिल्लाएर झाड धोएर माथेर आयो मलाई ला पस्टिया मेरी बुढी भन्दा रिसायो ओ डार्लिङ आई लभ यु माई सातो पुत्लो फ्लाइ आफ्टर सी यु अङ्ग्रेजी बुझ्दैन तँलाई देखेर सातो पुत्लो उड्छ भने क्या ए मेरी प्राण प्यारी मलाई माया गरेको तिमीलाई सम्झी आइपुगेमा भित्रै छिर्न देऊ झाडभन्दा बढी मलाई तिम्रो लाग्छ भर आधी रातमै भए पनि लड्दै आए घर ढोका खोल न कष्टी आमा ढोका खोल न हो बाहिर जाडो कति साह्रो आछु ढोका खोल न कष्टी आमा ढोका खोल न हो बाहिर जाडो कति साह्रो मर्न लाग्यो के हो आज म ढोका खोल्दै खोल्दिन एक दिन होइन दुई दिन होइन जहिले मार्देको छ कति ढोक्न सकेको कुकुरको झोल अब साथी भाइ भेट्दाखेरि हल्का दिनै पर्यो मैले खाएको कोदोको झोल तिमीलाई के भएको नगर्यो घाम गर्दै जाँदा दुईटा बोतल भयो दुःख सुखको कुरा गर्दा आज रातो भयो तिम्रो खुसी चल्छ यहाँ खोल्दिन भनेपछि खोल्दै खोल्दिन के सोचेछौ तिमीले मलाई छाला जोड्या मगमरी जस्तो तिम्रो टोपन खाएर जस्तो आँखा गुलाब जस्तो तिम्रो होठ पहिले जस्तो भागा चाल तिम्रो चरी जोडले पाप हो कि तिम्रो परेले गाई जस्तो लक्षण तिम्रो मरु पकेको पाल गालेको जस्तो पछि लाग्यो कुकुरको कति फुर्क्याउनु जहिले कराउँछ नाइ दौडला उडाल्ने झट्ट बाहिर आऊ अमृत खाँदा पनि यति मजा कसले पाउँछ हाड खाइने सब खाइने रक्सी भने रक्सी निचा हाँस्दै रक्सी कति होटल बाल्ने पुग्छ सुरुमा झाड सिकाउन अर्काले पैसा तिर्ने बानी परेपछि त आफ्नो खल्तीलाई मात्र पिर्ने झडा पर्दा आफ्नो गाद कहिल्यै झरेको छैन कार बोतल त फ्रिजमा खायो पैसा तिरिएन ढोका खोल्नु माइती जामा ढोका खोल नत्र हुचुकमा हाली निकाल्ने तेरो सात पत्र त्यो धम्की चाहिँ भट्टीवालीलाई दिनु डराउँदिन म त होइन कति घिच्न सकेको रातभरि होइन राति खाएर के हो दिउँसो हुन्छु होसमा अहिले ढोकोसोको भत्काइन्छ है माटाको चोसमा आफूले स्वास्नी त गन्दिने यार अरू कसले गन्छ तिम्रो आफ्नो भाइको तिमीलाई गरे स्वास्नी भन्छ लगेको इज्जत राखी देऊ समाजको माझ भोलिदेखि टाढो आउँछु ढिला भयो आज अचेत भई आएको देख्दा छोरीले हेर्छन् भोलि बत्ती छाडा भोलि चिबेटीले देख्छन् बाहिर बसेर धेरै हल्ला खल्ला नगर है म त ढोका खोल्दिन त्यही होटलवालीले खाइ भन्ने होइन अब त्यसैकोमा गएर सुन्नु त्यतै बस्नु म त मरे पनि ढोका खोल्दिन होइन कति हैरान गराएको मलाई राति दुःख दिएको मसँग पनि त पद्मेकी आमा भट्टीमै भेट भएको मेरो दोहोरो ज्यान देखेर त हो नि हो तैँले मसँग माया लागेको होइन भन् त दिउँसो गरेर सधैँ तेरो घरमा हैकम चल्छ मैले कमाएर ल्याउँदा मात्रै चुलोमा आगो बल्छ ढोका खोली मलाई भित्र बोल्दै मिठो बोली पहिला रसी साडी चलकिनी चुला बोली जति फकाए पनि ढोका खोल्दै खोल्दिन जता जाने हो जाऊ अरू काले आफ्नो लोकेको कत्रो इज्जत गर्छ आफ्नो चाहिँ आज रातमा चिच्याएर पर्छ ढोका खोल्नु डल्लेको आमा ढोका खोल्न हो ढो काटेर खोल्ने भने म बाहिर लडे हो ढोका खोल्न भन्दैछु
ढोकै छोडिदिन्छु सधैँ दुःख दिन्छ यार म त बाहिरै लडिदिन्छु छैन म बाहिर हाम्रो समाजकै जल्दो बल्दो समस्या जाँड खाएर आएपछि घरमा श्रीमतीलाई ढोका खोलन है भनेर बनाउँदै गरेको अभिनय एकदमै राम्रो अभिनय प्रस्तुत गरेर भाइ टेकराज यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तै हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै गार्जेनहरू पनि आउनु भएको छ र पुरा विद्यार्थीहरू पनि यता कार्यक्रममा सहभागी भएर आएका त्यहाँ कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भाइ चाहिँ एउटा एक्टिङ डान्सवाला एक्टिङ गरिरहेको छ मतलब डान्स गरिरहेको छ डान्स टाइपको हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरा पुरा अडियन्स पुरा उत्साह त्यो जोस पुरा देख्न सकिन्छ र हामी श्रीमतीलाई ढोका खोलन है भनेर गरेको अभिनय एकदमै राम्रो अभिनय प्रस्तुत गरेर भाइ टेकराज यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अब भने म नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन कक्षा 10 का छात्रहरूलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। मनको लाइटर सल्केर दिलैमा आगो लाग्यो दानी त्यो आँखाको ठेकीमा यो रुपैयाँको मदानी घुम्न थाल्यो लौ है फनफनी यो आँखाको ठेकीमा त्यो रुपैयाँको मदानी घुम्न थाल्यो लौ है फनफनी काठमाडौँ सहरा लाग्छ रहरा सेलाउला चोखो पियारा लैजाउला घुमाउन काठमाडौँ सहरा लाग्छ रहरा सेलाउला चोखो पियारा
भने हामी फेरि पनि नृत्यलाई जोड्न चाहन्छौँ र नृत्य प्रस्तुत गरिदिन हुन कक्षा 9 की छात्राहरूलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। गीतको नाम रहेको छ मारुनी नाच।